बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सेंटर पॉइंट सरा ज़यम मोहम्मद फ़हीम। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दे वक्त के पूरा जोर लगोले दे चिदा वक्त ना अवल दे इंतखाबात उशी असम्बलियान दे माते कड़ीशी क सूबाई वी क कौमी वी दा टोल असम्बलियान दे माते कड़ीशी और दागे न पस्ते आम इंतखाबात पा पूरा मुल्क के योज़े उशी दा मुतालबा दा खो यो मसला दे वक्त के मखे तरागले दा और आगा मसला द बल चाना उमदगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चिकला वफाक के हुकूमत हो द आगे वक्त अगस्ते शवे यवे फैसले द वजह दा चिकला चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब द पाकिस्तान वज़ीर आज़म हो नो जनवरी के चिकला द कौंसल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट चिमुंगता मुश्तरका मफादात कौंसल वायु द आगे इजलास के द नो आगे के हकूमती इत्तेहादी MQM द अगवी आगा वक्त इत्तेहादी हम व उसम इत्तेहादी दा अगवी एतराज़ हो चे जमुंगा द सिंध खारिये आबादी सही नदा खुदल शवे और मुंगा पा मरदमशुमारी चिकम काल 2019 के शपगमा मरदमशुमारी शे हुआ पागे बांधे एतमाद न लरू नो दोबारा दे मरदमशुमारी उशी खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत हम आगा वक्त के एतराज़ हो चे जमुंगा कबायली से में तकरीबन 50 लाख आबादी खुदल कीगी दा सही नदा और मुंगा हम पदे बांधे एतराज़ कऊ और ब्या बलोचिस्तान हम एतराज़ करे ओ नो आगा वक्त के वफाकी हुकूमत द काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट जोड़ शवे हम देरा पारा दे चिकम सूबो और द वफाक या सूबो खपलो के समसलवी नो अलता के आगा ज़ेर बहस राशि और दागे अलता फैसला कीगी आगा वक्त के काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट दा फैसला उकड़ा चे कमकाल 2013 इंतखाबात अख उशू उस चिकला दोबारा इंतखाबात कीगी आगा वक्त के उमदा यो पैटर्न चिताबकाल 2030 रवान काल के बा अक्टूबर या नवंबर की कीगी नो द अगे ना अवल बा वमा मरदमशुमारी कीगी आइन जमुंगा दा हुई च द मरदमशुमारी लस काला पस बा दोबारा मरदमशुमारी कीगी हो अगे के दा खबर राला च द मरदमशुमारी बा लस काला पस ना द बल इंतखाबात ना अवल बा कीगी और दा मरदमशुमारी बा डिजिटल मरदमशुमारी भी मतलब च दावा कागज़ बांधने कीगी दा बा टैबलेट्स भी और टोल मुल्क के बा योज़े कीगी दा मंजूरी अगी वर कड़ा जनवरी के और प अमली तो का बांधे दा खबर मखे तरागले वा चे दा बाद मार्च ना पदे बांधे कार शुरू कीगी पायलट स्टडी बा मार्च या अप्रैल की कीगी और दा आगे पर बुनियाद बांधे बा जून ना दगा चिकमा मरदमशुमारी दागा कीगी और ज़्यादा ना ज़्यादा वेले के दिल चे दा बा 40 ना 45 रोज़े अखली चे दे के बाद मरदमशुमारी कीगी और पासानी साहब बा अगस्त या सितंबर पोरे दा टोला डेटा मख के अवेलेबल हुई हो ब्या अप्रैल के टोल हुकूमती सिस्टम बदल शो पूरा यो वफाकी हुकूमत बदल शो नवे हुकूमत रागे और ब्या आगा सिस्टम तर उस पोरे पर ट्रैक रा नगे कम दा मरदमशुमारी दा पारा मार्च के कार शुरू किए दलू आगा कार तर उस पोरे ओनशो जरिए दा हुई चे पायलट स्टडी खुशवे दा अक्टूबर के हो पर ग्राउंड बांधे उस पोरे दगा मरदमशुमारी ओनशवा शोरो नशवा अवल बखबर कऊचे काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट दगा प्लेटफॉर्म सुमरा जरूरी दे और ब्या दगा मरदमशुमारी न कीगी न ब्या बसूरत हाल सिवी दे वक्त के मुंसरा टेलीफोन दलारे द पे खबर हाई कोर्ट सीनियर कानूनदान एडवोकेट अली गौहर साहब मौजूद दे अली गौहर साहब डेरा शुक्रिया सर यो खुदारा तो हुआ है जमुंगा पोए दा पारा चिदा काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट दा सुमरा अहम प्लेटफॉर्म दे और चिकला दलता सा फैसला उशी नो दागी इम्प्लीमेंटेशन आया बाइंडिंग दे नो ब्या पकम सूरत के दे अलैकुम डेरा मनना फहीम खान दासे दजी चिकला मंग काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट गुरु नदा जमंग चिकम आईन पाकिस्तान दे आगा द 153 दफे लांदे आर्टिकल लांदे द काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट बारा के वेली शिवी दी चे द काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट बवी और द दे मेन वजह दावा द दे आईन के द रुम्बेर वजना द होस्तो चिको द सूबे या बली सूबे सरा मसले या द सूबे वफाक सरा मसले न अगबा काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट के दा खबरा उचतई तासो सरा जमा खबर शिविम दी पदे मक्के चे कलम उगुरु चे सुप्रीम कोर्ट तोम से लाड़शी द वफाक बारा के वफाक सूबे सरा या द सूबे वफाक सरा न प अगी बांधे अगी सिर्फ एडवाइजरी जुरिसडिक्शन दे अगी सिर्फ यो एडवाइस वर्कूलिशी अगी स बाइंडिंग नेचर न दे अब दे बावजूद चे सुप्रीम कोर्ट दावे ली दी दागी हर यो फैसला बाइंडिंग दा कुछ कल काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट यो खबरा राशि न आगा इशू चे कल फैसला उशी
نه د کاونسل اف کامن انټرست د پاره خپل رولز جوړ شوي دي. هغه چې کوم وفاقي حکومت ته د منیسټري اف انټر پروونشل کوارډینیشن بین صوبایي کوارډینیشن چې کوم منیسټري دا داغي ډیویژن دا نوټیفای کړی دی په سن 2010 کې او اغي رول کې په یو لسم رول چې دی هغه دا خبره کوي چې کله هم کونسل یو فیصله وکي نو وفاقي حکومت یا کوم صوبایي حکومتي هغه په پاغي باندې زر تر زر عمل درآمد کوي یا کو عمل درآمد اغي نه کوي نه اغي با د چې کوم پارلیمان دی پارلیمان ته به ریفرنس لیږي په 15 ورځو کې دننه. اوس دلته ایشو دا چې د کوم کاونسل اف کامن انټرست دا غي فیصله صرف اور صرف د پارلیمان جوائنٹ سیټینګ سیټ اساید کولی شي. صحیح. خو چونکه دا کم فیصله باره کې تاسو خبر او کړه نه د دې باره کې هیڅ ریفرنس تل نه دی و پارلیمان ته جوائنٹ سیټینګ د پاره جی نه دا ډیسیژن چې کم دی دا کوم فیصله دا با په څنګه طریقې شوی دا او په هغه طریقې عمل درآمد په وفاقي حکومت باندې لازم دی. اوس وفاقي حکومت کو په یو وجہ یا په بل وجہ دا نه کوي نه هغه نه صرف د آئین د 153 154 د فی خلاف ورزي کوي بلکې هغه د خپل چې کوم رولز جوړ دي د دې کاونسل اف کامن انټرست د هغه هم خلاف ورزي کوي. بل دا خبره دا چې کله موږ آئین وګورو نه زموږ آئین څلورم چې کوم شیډیول لې باغ څلورم شیډیول کې باقاعده دا ریفرنس ورکي چې کوم وفاقي قانوني لیست دی کوم باندې د کوم سيزونو د پاره وفاق سره د قانون جوړولو اختیار دی داغه په څلورم شیډیول کې په 2 مئی کې نهم نمبر باندې سنسس خبره ده. سنسس مطلب مردم شماري. اوس مردم شماري او شولا مردم شماري څنګه تاسو خپل بیان کړه قانون داوي چې کله یو په مردم شماري شي نه داغه نه پس لس کاله پس مردم شماري بکیږي. جی خو چونکه کم مردم شماري شو پاغي باندې د سند حکومت نه او د پښتونخوا حکومت د سند حکومت د کراچي پتوګه او د پښتونخوا حکومت د فاټا چې کوم وخت کې داغه پتوګه اختلافات راغله چې د دې د پاپولیشن د دې د کوم آبادی شو کړي شوی دا یا چې کوم بیورو اف سټټسټکس ویلي دي چې د دې دومره آبادی دا نه دا صحیح فګرز نه دي چونکه دا صحیح فګرز دي نه د دې لپاره د دوباره مردم شماري وکړي شي هغه باندې تیر شوی چې کوم حکومتو د پاکستان تحریک انصاف هغه ټایم کې سی سی آی کاونسل اف کامن انټرست دا فیصله وکړه چې دلته به دوباره مردم شماري کیږي. هغه مردم شماري د لپاره چې کوم ریکوایرمنټس وو هغه پکار دا و چې بیورو اف سټټسټکس چې کوم مردم شماري کوي هغه اوسه پوره امپلیمنٹ کړي خو چونکه دی نه دی کړي نه اوس ښکاری داسې چې دا په یو سوچې سمجھے پلان باندې ډیلې کیږي او هغه سوچا سمجھا پلان دا دی چې چونکه مردم شماري به لیټ شي نه د مردم شماري نه پس به ډیلیمیټیشن لیټ شي چې ډیلیمیټیشن لیټ شي نه الیکشن به داغه د وجنه لیټ شي او دا تاسو ته پته موږ ته پته چې الریډي د 2017 په مردم شماري باندې ډیلیمیټیشن شوي دي سو ابجیکشنز اوسم د الیکشن کمیشن اف پاکستان تر مخه پراته دي چې پاغي باندې لا فیصله نه دي شوی یا سه هاي کورټس اغي ته لیګلی دي پاغي باندې فیصله نه دي شوی نه دا چې کم اوس صورتحال ښکاری او زما په خیال په ټول میډیا کې دا تاسو ته ذکرېږي در کوم چې دا خبره تاسو چې دا کړه په دې باندې بل هیڅ کوم دا خبره لا چانه دا کړي او دا ډیر ضروری چې تاسو دا خبره اوچت کړه چې د آئین د فاتی آئین کې دا خبره دا د وفاق یا د صوبایي حکومت چې کوم اسمبلی دي داغي مدت پوره شي نه پاغه کې داغه نه پس یا ما تشوي سمي نه پښپېتور وځو کې دننه الیکشن کول ضروری دي خو کو من دا وګورو چې د مردم شماري ډاوټفول دا پاغه باندې شکوک او شبهات دي او هغه مردم شماري باندې باقاعده زمون کاونسل اف کامن انټرست یو فیصله کړی دا چې دې باندې د دوباره مردم شماري وشي او هغه مردم شماري چې وشي نه خامخا به پاغه باندې ډیلیمیټیشن کیږي هغه ډیلیمیټیشن چې نشي ونه الیکشن
د ډیلیکولو یو هتیار جوړې دي شي دا اوسنی حکومت د پاره. صحیح. علیګور صاحب تاسو کوم خبره کوي لګي چې علیګور صاحب تاسو کوم خبره کوي د وخت کې چې دا یو هتیار په تور استعمالي دي شي نو دا هغه هتیار س اپوننت خو هم وي س طریقې کار به بل سایډ ته هم وي چې کوم دا اجلاس شوی او په جنوري کې هغه کې یو کونسل اف کامن انټرست سیکریټریټ هم جوړ شوی دی هغه ډیسیژن باندې خو عمل درآمد وشو هغه سیکریټریټ خو جوړ شو آیا د سپریم کورټ ته څوک دی کتلی شي یا های کورټ ته تلی شي چې دغه سی سی آی کې یو فیصله شوې ده او دا د صوبو دپاره ډېره ضروري ده او دا فیډرل ګورنمنټ انټینشنلی دا کار نه کوي ولې چې کم کار په مارچ کې کېدلو په دسمبر کې هم نه کېږي لګیا دی الریډي مونږه تقریبا 8 میاشتې لیټ یو نو آیا عدالت ته په دې کې رجوع کیدی شي؟ کل کیدی شي جی ګوره مونږ ته دا چې کوم زمون قانون دا وایي د کونسل اف کامن انټرست نه پاسه باډي ځکه نشته چې د صوبو او د وفاق ترمنځ څه مسله راځي نه هغه هم کونسل اف کامن انټرست ته ځي هغه نه سپریم کورټ ته ځي او نه های کورټ ته ځي هغه هم دې فورم ته ځي هغه فورم په کنسنسس باندې کو مونږ ګورو نه د سلورو صوبو وزیر اعلی صاحبان هغه کې پرایم منسٹر صاحب دا ټول ممبران دي داغه او هغه یو کلیکټیو فیصله کړی چې دا به د سکیږي نه چې اوس هغه نه کیږي داغه د لپاره های کورټ ته بالکل رجوع کیدی شي او موږ خپل هم ګورو دی کې د های کورټ ته د اپروچ کولو ځکه چې دا کم دی وخت په کومه طریقه دا ډیلی کیږي لګیا دی نه دا د کونسل اف کامن انټرست چې کوم رولز دي چې کوم تاسو ته ما شروع کې خبر وکړه د 2010 د هغه هم خلاف ورزي ده د هغه 11 نمبر شیک چې کوم دی د دې رولز د 2010 هغه کې کلیرلی دا لیکلي دي چې وفاقي حکومت باندې دا لازم دي چې هغه کومه فیصله وشي هغه عمل درآمد وکړي اوس تاسو دا خبر وکړه چې هغه عمل درآمد باره کې خو فیصله وشوله او یو بل ډپارټمنټ نکینه هغه هر یو ډپارټمنټ چې هغه د وفاق حکومت وفاقي حکومت لاندې دی کو د صوبایي حکومت لاندې دی هغه باندې دا لازم او ملزوم دي چې د کونسل اف کامن انټرست فیصله هغه اپلیکیبل کی هغه پاغه باندې اکشن واخلي او اکشن ناخلی نه بیا خو زمنګ دا کوم وفاقي نظام دی هغه به راغورځيږي ځکه دا کونسل اف کامن انټرست چې کوم جوړ دی هغه په دې وجه جوړ دی چې دا وفاقي طرز حکومت ته زمنګ او د وفاق او د صوبو یا د صوبو په خپل منځ کې مسلې راتلی شي او د هغه مسلو حل کېدو د لپاره دا یو واحد پلیټ فارم دی چې هغه بایندینګ نیچر لري او هغه دومره حیثیت دی چې د هغه فیصله سوای د پارلیمان د جوائنٹ سیشن نه بل هیڅ کوم نشي ریورس کولې چې دومره کلیدي اختیار هغه ته ورکړی شوی دی هغه د دې وجه نه ورکړی شوی دی چې زمنګ دا وفاقي طرز حکومت ته پراپر پروټیکشن ملو شي هغه لکه دی افیکټ نو ورکې نه دا د آئین خلاف ورزي دا او چې کله هم د آئین خلاف ورزي کیږي نه د های کورټ ترمخه یو صوبایي حکومت کو صوبایي حکومت نه د صوبایي حکومت یو ممبر یا ایون د پروینشل اسمبلی ممبر هغه د دې لپاره راتلی شي چې دا یو فیصله شوی دا هغه فیصله له تاسو افیکټ ورکړي. صحیح علیګور صاحب آئین کې دننه هم د تاسو څنګه ذکر وکړ چې آئین دا وایي ک اسمبلیان خپل مدت پوره کی 15 کاله پوره شي نو بیا به اغزاري خبره دا ختميږي الیکشن بکیږي یا ک اسمبلی ماتيږي یا خپل وخت نه پوره کوي تحلیل کوي سهم کې دي شي وزیر اعلی یا وزیر اعظم سمری لګي صدر یا گورنر ته اسمبلی تحلیل کوي یا سبل د سچويشن جوړ اسمبلی تحلیل شو اوس دام آئین وایي چې دا اسمبلی کې با الیکشن کیږي بل خو دا آئین دام وایي چې په سی سی آی چې کوم ډیسیژن شي به عمل درآمد کیږي کچره دا دوانه شکونه خپلو کې چرتا متصادم کیږي بیا بس کیږي چې د سدا چې د کومه پورې د الیکشن خبره ده جی نه زما خپل دا یو رائے دا چې کله موږ د آرټیکل 224 ګورو د خپل آئین دا اتم ایساده د زموږ د آئین کوم الیکشن باره کې خبره کوي جی هغه پروویژنز چې کوم ورکړي دي چې کوم هغه کې ورکړي شي هغه کې دا چې کله هم اسمبلی ماته شو جی یا اسمبلی خپل ټایم پورا کړ نه پښپېتو ورځو کې دننه به خامخا الیکشن کی صحیح اوس کو ډیلیمیټیشن د وفاقي حکومت کې چې کوم پارټي دي د اغي دا خیال دی چې را منګ با مردم شماري لګرستو کو داغه د وجه به ډیلیمیټیشن رستو شي نظام په خپل رائے کې
دا خیال دی چې د 224 آرټیکل 224 لاندې به بیا هم الیکشن پاغش په تو ورځو کې کیږي خو وفاقي حکومت کې دی شي چې دا خبره اوچت کی یا ایون الیکشن کمیشن چې چونکې نوې مردم شماري روانه ده د اغې نه پس به ډیلیمیټیشن کیږي او ډیلیمیټیشن همیشه د جنرال الیکشن نه سلور میاشتې مخکې پورې به خپل پروسیجر کنکلوډ کړي چې کوم اوس د وخت کې حالات دي نه جنرال الیکشن هغه کو اسمبلی دی وخت کې ډیزولو هم شو جی نه د ډیلیمیټیشن پروسس چې کوم دی الیکشن کمیشن تقریبا په زیات تر حلقو باندې کړي په سو حلقو کوم کې چې ابجیکشنز دي اعتراضات راغلي دي نه په هغه باندې اعتراضات به هم الیکشن کمیشن په دې روان هفته کې کیسونه فکس دي چې هغه به ډیسایډ شي خبره به ختم شي هغه حدا پورې نه بیا هم الیکشن بعد 224 آئین زم چې کوم د آرټیکل دی دا اعلان دی کیږي او هغه کې 224 کې دام ویلي دي چې څنګه اسمبلی کو ډیزولو شو یا هغه خپل ټایم پورا کړ نه په کم گورنر صاحب دی پاغه باندې دا لازم دي چې هغه چیف منسٹر یا او چې کوم هاوس لیډر اف اپوزیشن دی چې هغه نه دغه د پاره نوم وغواړي د کیرټیکر پرایم منسٹر یا کیرټیکر چیف منسٹر د پاره او کو اغي په دې باندې اگری نشو اغي خپل نمونه ورکی کو پاغي اگری نشو نو دا به بیا لاړ شي د پارلیمان کمیټې ته چې پاغي کې به د اپوزیشن او د کم زمون حکومت والا خلک وي دا غي ایکوال ریپرزنټیشن وي او هغه باندې مرشد نو هغه نمونه بلار شي الیکشن کمیشن ته الیکشن کمیشن به په 2 ورځو کې دنن هغه نه یو نوم اوچت کی او وی بچ دا جی دا چې کوم کیرټیکر پرایم منسٹر دی یا کیرټیکر چیف منسٹر دی او چې څو پورې کیرټیکر پرایم منسٹر یا چیف منسٹر نه راغله د آئین 224 اعلان دی دا چې کوم الریډي پرایم منسٹر یا چیف منسٹری نه هغه به کنټینیو کوي अब अकाल जाती हाँ आखिरने सवाल अली गौर साहब को चरे इमरान खान साहब दा वही चमुंगा पर दिसंबर के खपल दौड़ा असम्बली तहलील को कीगी न कीगी आयो सियासी बहस थे हो को चरे कीगी दा असम्बली ने तहलील कीगी पर फेडरल गवर्नमेंट बांधे प्रेशर राजी आवी खपल कौमी असम्बली हम तहलील कई और मुंगा आम इंतखाबात तजू ब्या बाद CCI दगा डिसीजन चरतजी चगवी दा विली दी चरा रवान आम इंतखाबात बा वमा मर्दम शुमारे बांधी कीगी ګوره جی کله چې دا موږ ګورو دا دوه خبرې چې د CCI ډیسیژن بچرته وی او الیکشن بچرته وی الیکشن چرته هم نه ځکه آئین کې دا ورکړي چې اسمبلی څنګه ماته شو نه په هغه ټایم چې کوم ډیلیمیټیشن دی الریډي چې الیکشن کمیشن کړي دی پاغي باندې به الیکشن کیږي صحیح مطلب چې کوم 2017 والا ډیلیمیټیشن دی پای وکي دا تاسو ته پته را چې ډیلیمیټیشن یو ډیر لوی پروسس دی دا یو ډیر لوی ایشو ده او په 2017 په چې کوم مردم شماري شوه د پاغي باندې په ډیر مشکلو باندې ډیلیمیټیشن په 2021-22 کې کنکلوډ شو هغه باندې وزردارې راغله هغه وزردارې هم فیصله شوې دي ډیر کم حلقې د سړي چې پاغي باندې وزردارې پاتې دي باقي ټول فائنل شوی دي نه چې کوم الریډي موږ سره حلقه باندې دي هغه هم د 2017 په حلقه بندو باندې زما په ناقص رائے کې پاغي باندې به الیکشن پکار د چی وشي او دغه ډیسیژن مسټ اساید شي بیا دغه ډیسیژن دا سیټ اساید کې د لوګوره د CCI ډیسیژن چې کوم دی هغه به بیا هم موجود وي خو الیکشن دا خدای دې ته موږ په دې توګه ګورو چې په جنوري کې د CCI ډیسیژن راغی خو په فروری کې په د اسمبلی ماته شوی و چې بیا به پوزیشن یا به هم الیکشن کې د چې هغه ټایم کم ډیلیمیټیشن دی د هغه په بیسس باندې صحیح ښه علی ګور صاحب چې کوم 2018 الیکشن شوی نو هغه وخت کې یو مسله و ول چې هغه مردم شماري ډیجیټل نه و هغه یو عام طریقه و پاغه باندې شوی و نو هغه وخت کې آئین کې ترمیم راوړل شوی و ون ټایم چې موږ په عبوري نتایج باندې دا الیکشن وکړو او بل الیکشن د پاره بیا موږ مکمل مردم شماري نو آیا د لپاره هم بیا د CCI دغه ډیسیژن اوورټرن کول د پاره CCI اجلاس دوباره غوښتل کېدی شي د CCI اجلاس بالکل راغوستل کیږي CCI اجلاس هم جی CCI اجلاس کې دار چې داغه کورم کې یو وزیر اعظم صاحب کوئی او دوا وزرا لاګان هغه کورم کمپلیټ کیږي پاغه باندې صحیح ډیر نه هغه دا ډیسیژن جی سر خو
چې کوم تاسو خبره وکړه چې دی په عبوري باندې وکړه نه هغه خو د 2017 د پاره 2018 الیکشن د پاره عبوري بالکل شوی دی خو دې وخت کې د یو پراپر مردم شماري چې کوم دې وخت کې گزټ شوی دا د 2017 مردم شماري او د هغې په بنیاد باندې د 2022 والا ډیلیمیټیشن الریډي شوی دی نه هغه باندې به الیکشن کیږي په سابقه باندې کیږي چې کوم د 2022 ډیلیمیټیشن شوی دی الیکشن کمیشن د هغې په بنیاد به الیکشن کیږي ډیره شکریا علي ګوهر صاحب کافي تفصیلا هغوی مونږه په دغه مسله باندې پوی هم کړو دا یو آئینی او ټیکنیکل مسله وه همځکه مونږه علي ګوهر صاحب نه ټایم هم زیات واغشته چې دغه کم وزیر اعظم پخوانی وزیر اعظم عمران خان صاحب دا فیصله اغستې وه خپل سربراهۍ کې د یو کم 50م کونسل آف کامن انټرسټ اجلاس کې چې مونږ به را روان الیکشن په نوې مردم شماری باندې کوو نو اوس دې وخت کې دا بایندنګ دی او فیډرل گورنمنٹ هم کوي چې همدغه بایندنګ وساتي او دغه اسمبلی روانه کړي رانا ثناء الله صاحب دا وینا کړې ده چې که دا دوه اسمبلی ماتیږي د هغې الیکشن به وکړو موږ به عام انتخابات 4-5 میاشتې ډیلی کړو خبره هم دې خوا انخطې ده خبره څه ده ولې دغه اوسه پورې مردم شماري شروع نه شوه او دغه مردم شماری کې اوس هم کم خنډ دی په دې به خبره کوو د خیبر پښتونخوا نه دغه مردم شماری دپاره خصوصي کمیټه ممبر سره یو اډیشن د مې نه پس تاسو ته پروګرام کې یو ځل بیا هرکلی وایو او دې وخت کې مسله د اومه مردم شماري مسله مې ځکه وویله ولې چې هغې ته اوس عام انتخابات نوي ډیلیمیټیشن او د عمران خان صاحب امیدونه تړلی شوي دي چې دغه اسمبلی د وخت نه مخکې ماته شي خو دغه کله پورې نوې مردم شماري نه کیږي ولې چې په دې باندې کونسل آف کامن انټرسټ فیصله ورکړې ده چې نوې انتخابات به په نوې اومه ډیجیټل مردم شماري په بنیاد باندې کیږي دغه مردم شماره لپاره چې کوم کسان د پوره پاکستان نه ماهرین یو ځای شوي دي هغې کې د خیبر پښتونخوا نه هم یو غړی شامل دی او د هغه نوم دی ډاکټر محمد اقبال صاحب کوم چې د پېښور یونیورسټۍ سټیټسټک ډپارټمنټ چیرمین هم دی او پخپله په دې باندې کافي جوور نظر هم لري کله په جنورۍ کې دغه فیصله وشوه هغوی موږ سره په دغه شو کې شریک شو او هغوی ته تمه ولرله چې دې وخت کې حکومت ویل ښکاري حکومت کوشش کوي لګیا دی او که ډېر هم ناوخته شو نو موږ به جون یا جولای پورې دغه رزلټس ورکړو خو بیا اپریل کې خنډ راغی منځ کې حکومت بدل شو او بیا دوباره اقبال صاحب مونږ سره او اقبال صاحب چې تمه دا ده چې دا خیر لږ لیټ شو خو اکتوبره پورې به مکمل شي بیا پکې نور هم تعطل راغی او بیا هغې نه پس اکتوبر کې تقریبا سپایر سټډي وشوه او بیا دسمبر تمه وه چې دسمبر کې به پوره کیږي او اوس دارې دسمبر هم روان دی او ویلي کیږي چې خبره اوس فروری او مارچ ته لاړه مسلسل دغه مردم شماري ډیلی کیږي لګیا ده او دې وخت کې ډاکټر محمد اقبال صاحب مونږ سره ټلیفون له لارې موجود دی او موږ نه تپوس کوو چې خنډ څه دی او دا به لرې کیږي څنګه څومره مونږه تمه کولی شو د مردم شماری لپاره ډاکټر صاحب ډیره شکریه همدغه سوال دی سر چې څومره مونږ تمه کولی شو چې دغه مردم شماری به په ګراوند باندې کله شروع شي ټولو نه وړومبی ډیره مننه چې تاسو مونږه د پروګرام کې واغستی په دې نه اهم ایشو باندې طریقه خو دا ده چې که فرض کا ګورنمنټ څونه ارلی دا پروګرام شروع کړی وی نو د دې ریزلټ به دا و چې اوسه پورې به ډېر څیزونه به کلیر شي او سرفیس ته به راغلي بالکل سر خو انفارچونیټلی دا د لیټ کېدو ریزن ماته چې کوم به پورې اکاري نو ګورنمنټ کوشش کوي چې زه د خپل ټینیور پوره کړم او دونه سپیس کې زه مردم شماري وکړم چې جست د هغې ریزلټ ته الیکشن پورې کمپایل شي او بیا دا الیکشن ته چې کوم دا هرډل دی دا دی هم کلیر شي او زموږ ټینیور هم پوره شي بل فیکٹر پکې چونکه فائنانشل ایشوز دي مونږه فرست ټایم باندې ډیجیټل سینسس ته ځو نو ډیجیټل سینسس کاسٹ د بل سینسس نارمل فزیکل سینسس نه لږ ته سیوا دی نو فائنانشل ایشوز هم ته پراته دي نو دواړه فیکٹرز خپل ځای کې رول پلی کوي چې دا ډېر ډیلی شو خو الیکشن ماته چې څونه پورې احکاري نو دا به د نوې مردم شمارۍ مطابق پکې
تا سر څنګه ذکر وکړ چې الیکشن به په نوې مردمشمارۍ مطابق کیږي، نو که مونږ اوس نه ټایم لاین کلیر کو، ستاسو په خیال کې کله پورې دغه مردمشماري په ګراوند باندې کیدی شي؟ یو څو ورځې مخکې یو سیمینار هم شوی دی په اسلام آباد کې، منسٹر احسن اقبال صاحب هغه کې خپل پورا انپوټ ورکړی دی او دی ټول پاکستان نه سنسس سره ریلیټډ خلک هم راغوښتي او هغې ټریننګ دی سٹارټ کړی دی او دغه ټرینرز به بیا لوکل پروینسز کې به او ډسټرکټس کې به ټریننګ ورکوي او چونکې دا مردمشماري ډیجیټل مردمشماري فرسٹ ټایم کیږي نو دې دپاره هغه ټریننګ اوس نه چې کوم سٹارټ کیږي نو د دې لږ وخت به اخلي، خو امید دا دی چې یاره زمونږ ملک کې خو مونږه هغه ایکسپیکټیشنز یې ساتلی شو، خو هوپ دا دی چې دغه جنورۍ اینډه پورې یا میډ اف جنورۍ پورې دوی څه روان کی. صحیح سر، دا به اندازن څومره ټایم اخلي؟ دینه مخکې چې کومه مردمشماري وه هغې تقریبا څه 2 میاشتې آن ګراونډ اخیستې وې، ولې چې هغه 2 فیزز کې وه او بیا مینس کې یو 15 دن ګیپ هم و، تقریبا 2 میاشتې هغې اخیستې وې. اصل کې دا تاسو کوېسچن دې لحاظ سره امپورټنټ دی چې آیا دا ډیجیټل مردمشماري او فزیکل والو کې نو دې کې ټایم به لږ کم لګي. هغې ریزن دا دی تاسو چې کوم خلکو سره سمارټ فون دی دوی ته به انفارمیشن پن کوډ سره به دوی ته ملو شي. کوم خلک لږ ایجوکیټډ او دا سمارټ فون یوز کولی شي نو هغې خپل فون باندې هم ډیټا فیډ کولی شي چې یاره بھائی زما فیملی کې دونه کسان دي دې ایج والے دي پروفارما هغې فل کي هلته بولیږي. صحیح که دوی ته دا فزیکل کم کسان دي سره د ټیبلیټه د دې کور مخې ته به ورځي، دوی نه به پن کوډ به دوی سره شیر کوي، نو که هغې ته کلیر شوه چې ډیټا تلې ده نو دوی نه د فردر ټایم بچ بشي او دوی به مخکې لاړ شي. صحیح، نو دا به ډېر څیزونه دې کې ښکاري داسې چونکې فرسټ ټایم دی مونږ هغه زیات کلیرټي سره سویلی هم نه شو، خو چې کم ایجوکیټډ خلک دی کم سمارټ فون یوز کولی شي نو هغه به خپل ډیټا فیډ کولی به هم شي د ټیبلیټ والا دا انیومریټر راتلو نه مخکې هم. نو فرسټ ایکسپیرینس دی ہوپفلی چې دې کې ټایم کم ولګي. اندازن میاش به لګي، میاش 40 ورځې میاش خو نشو ویلې، خو یو میاش نه تو پورې اندازتن دا به اخلي. دا صحیح. تاسو سر و چې دا جنورۍ کې ہوپفلی به دا په ګراوند باندې کار شروع شي، نو که 2 میاشتې دا په ګراوند کې په دې عرصه باندې لګي نو دا هم مارچ شو او بیا هغې نه پس رزلټ کمپایل کېدل ودین ا ویک اور 2 الیکشن کمیشن ته ورکول او بیا حلقه بندیانې کول، نو په دې کې هم تقریبا 6 میاشتې لګي میکسیمم حلقه بندیانې کولو کې. نو اسمبلی په اگست کې ماتیږي او دا حلقه بندیانې بیا ستمبر یا اکتوبر کې پوره کیږي، نو بیا مطلب چې کرنٹ اسمبلی با نور هم ایکسټینډ کیږي. اصل کې زمونږ د ملک بدقسمتي دا ده چې مونږ لکه هر 10 ایئرز بعد کم مردمشماري پکار ده چې هغه مردمشمارۍ بیس باندې تخپل د انفراسټرکچر پورا چې کم دی د هغې ډسټریبیوشن وکړي چې ما ته روډ څونه پکار دی، هیلث کې کم فیسلټیز پکار دي، ایجوکیشن کې څه پکار دي، ډسیبل خلک څونه دی، ایج وایز څونه خلک دی، جنډر وایز څه پوزیشن دی، نو هغې دپاره ګورنمنټ یو پلانینګ کوي. انفارچونیټلی مونږ خو هغه 10 کالو کې هغه ټارګیټ اچیو نه کوو، نو زه خو تاسو ته ایگزیکټ د خپل د ملک د لاست ایکسپیرینس چې زما څونه دی نو زه خو داسې نشم ویلی چې یاره ایگزیکټ څه دی، خو شپږو میاشتو کې اټس انف ټایم الیکشن کمیشن ته هم او ګورنمنټ ته هم که دوی جنورۍ کې سټارټ کړي نو بیفور اکتوبر مونږ دا څیزونه کمپایل کولی شو او مونږ ریزلټ ورکولی شو او حلقه بندۍ پاتې پاسبل ده. دا به آئیډیل سچویشن آئیډیل سچویشن به دغه خبره او پاکستان کې آئیډیل سم نشته. نو بس فاین صاحب دا خو لکه مونږ وایو چې یاره بھائی آئیډیل سچویشن دی هي زمونږ ایکسپیکټیشنز هم دا دي، خو ګورنمنټ سره وسایلو خبره ده، ګورنمنټ سره هغه شان ټرین خلکو خبره ده. نو که فرض کړي دا ټول سیزونو کې سنسیري نو دوی سره اوس هم دونه ټایم شته
چې یاره دا مردم شماري دی موشي او حلقه بندۍ دی موشي. ډیره شکریہ ډاکټر محمد اقبال صاحب. او څنګه چې آیډیلی اکتوبر نه اول اکتوبر هم د دغه اسمبلی تقریبا 2 میاشتې زیات وخت دی نو دا چې دغه اسمبلی به نور وخت علي دا خبره ډیره مخکې موږ هم دغه پلیټ فارم باندې کړی هم وه چې کله عمران خان صاحب پهلنی لانګ مارچ په 25 مئی کې وکړ د هغې نه پس هغوی ناکامه شو پر لانګ مارچ کې نو دا خبرې هم راغلې وې چې بعد خپل مدت نه زیات وخت تیری او هغه وخت چا نه منله دا هغه ټیکنیکل ریزن دی. نن موږ په دغه پروګرام کې مخې ته راوړو چې موجوده اسمبلی به خپل وخت هم پوره کوي او د خپل وخت نه به زیات وخت تیری. دا هغه ټایم دی تقریبا ویلې کېږي دا چې کوم ذریعو تر مخه موږ ته معلومات راغلي دي هغه دا دي چې کله 11 اګست باندې دغه اسمبلی خپل مدت پوره کېږي دې کې به تقریبا 4 میاشتې اضافي ټایم اخیستل کېږي مطلب د اګست نه به دا خبرې دسمبره پورې او بیا به دسمبر کې دغه اسمبلی نه تحلیل کېږي ولې چې په شدید سخت موسم کې پورا پاکستان کې الیکشن نشي کېدی ډېر علاقو کې دننه بیا وار پرتی الیکشن نشي کېدی دا به دسمبر کې اسمبلی نه تحلیل کېږي بیا به پروسس شروع کېږي او بیا به تقریبا فروری یا مارچ هغه ټایم دی چې هلته به الیکشن کېږي مارچ 2024 نو دا ډېر لرې وخت دی 1 کال او 3 میاشتې پای کې اوس هم شته دا دې وخت کې یو ټایم لاین ښکارې لګیا دی خو تمه دا ده امید دا دی چې حکومت به دومره حد ته نه ځي اب خپل مدت پوره کولو پورې هی دا خبره جاری ساتي او دا الیکشن به په ټایم باندې کوي. یو شان د ماخلو تاسو په پروګرام کې یو ځل بیا هرکلی وایو او مونږه دغه کال انتهایی سخت تیر که او د هغې وجه وه کلایمیټ چینج د وجه نه چې کومه تباهي په خیبر پختونخوا کې پنجاب کې بلوچستان کې او سندھ کې راله هغه تباهي صرف موږ ته په سیلاب په صورت کې ښکاري خو خبره صرف سیلاب پورې نه ده نورې هم ډېرې مسلې دي او هغې کې مسله دا هم ده چې دغه کال یخني هغه یخني نه ده کوم به چې نن نه 10 کاله یا 15 کاله اول وه د یخنۍ شدت هم هغسې نه دی دسمبر کې بارانونه هم نشته دی او دا ټول اثرات به موږ ته را روان ورځو کې هم نقصان راکوي. اخر وجه څه ده د خیبر پختونخوا د پیښور د پاکستان دغه موسم کې دومره غټه تبدیلي راغلې ده او موږ ته اوس کم نقصانات دپاره ځان تیار ساتل پکار دي. په دې به خبره کوو دې وخت کې موږ سره ډاکټر محمد فهیم صاحب موجود دی کوم چې ډپټي ډایرکټر دی د خیبر پختونخوا محکمه موسمیات. ډاکټر صاحب ډیره شکریہ. سر یو خو دا راته ووایه چې لږم د دغه یخنۍ نه خبر کې چې اول به ستمبر په میاشت کې خلکو پکي بند کړل ستمبر نه به موسم یخېده خو دې ځل د نومبر میډ اف نومبر پورې هم خلکو پکي لګولي دي او دغه ګرمي به کېده او اوس دسمبر کې هم داسې وخت راشي چې څوک نور کې سویټر کې نشي کېناستې د هغه ګرمي کېږي د ګرمۍ دغه شدت دسمبر نومبر کې ولې دومره زیات دی کم به چې مخکې نه و. ډېره مننه فهیم صاحب. خبره دا ده چې څرنګه لکه د موسمیاتو بدلون په وجه د موسمونه چینج شوي دي نو په هغې کې دغه د کم چې د ټمپریچر هغه څه دی که نه نو دا پکې یو د دې مثال ده لکه وړاندې څرنګه تاسو خبره وکړه چې د سیلابونه راغلل بارانونه ډېر وشول بې وخته بارانونه یا مطلب دی چې کم چې نارمل مونږ ورته وایو د هغې نه سیوا بارانونه وشول په پشکال کې او هغې په وجه سیلابونه راغلل دا څرنګه چې دا څیزونه د کلایمیټ چینج سره تړلي دي همدغسې نن سبا چې کوم د موسم روان ده اگر چې لکه دا تاسو دا خبره وکړه چې یاره 10 کاله پهله هم داسې دسمبر راغلي دي چې یاره دغسې موسم پکې راغلی ده پخوا به موږ ته طرف ته مطلب دی چې په دسمبر کې به باران کیدو اگر چې دونه زیات نه خو بهرحال باران به کیدو او هغې په وجه به موسم هم یخ و فضا به ډېره صفا وه نو هوا به هم لږه ډېره چلیده. اوس چې تاسو وګورئ نو دا تیر شوي 2-3 کالونه دسمبر بالکل ډرای روان ده بالکل خشک تیر شوی کال هم د ټول خیبر پختونخوا کې د دسمبر میاشت وچکالۍ وه پکې بالکل ډرای تللي وه او سا کال هم تر اوسه مطلب دی دسمبر وچ ده او را روانو ورځو کې هم داسې د باران څه داسې خاص امکان نشته نو دا چې باران نه وي په دې وجه باندې د فضا کې چې دی کم چې د ګیسز وي یا کم چې د پلوټډ میټیریل وي دا پکې معلق پاتې شي
او د هغې په وجه بیا د انوایرمنټ ټمپریچر چې دی نو هغه د خپل کم چې نارمل ده هغې نه لږ سیوا شي چې څونه پکې دا ګیسز یا دا پالوټنټ سیوا وي نو دونه به ټمپریچر هم سیوا کیږي نو په دې وجه باندې چې دی دا بې ترتیبه موسم یو قسم ورته ویلی شي نو هغه چې دی روان ده او نن سبا تاسو ګورئ چې پخوا و دونه لړه نه وه جی بالکل په خیبر پښتونخوا کې خصوصا په ځینو ځایونو کې به و چې هلته به لړه وه خو چې نور به راوختو نو نور ختو سره به دا لړه به ختمه شوه جی جی یا یو ورځ دوه به لړه وه او بیا چې هوا به وچلېده دا هر څه به ختم شو صفا به شو اوس چې دی په خیبر پښتونخوا کې او د پاکستان په نورو علاقو کې هم چې د دسمبر میاشت راشي نو دسمبر نه واخله تر د فروری اند رسې دا لړه مسلسل وي او زنه وخت کې خدا سوي چې ټول ورځ مطلب دی چې نور پکې ډېر کم ښکار شي نو دا ټول سيزونه د کلایمټ چینج او د موسمیاتو بدلون یا د کم چې د انوایرنمنټل ډیګریډیشن څه دی کنه دا خو طرف ته اشاره کوي ډاکټر صاحب روان روزه بسنګي تاسو خپل تاسو خو برابر ماشينونه هم شته اکوپمنٹ شته هغه څه پریټ کوي لګیا دي دسمبر چې کم باقی پاتې دي هغه کې به صورتحال سوي او جنوري کې به آیا س باران امکان شته صحیح نو خو یا ډیر وخت د پکې موږ چې کوم خپل کدل ته ریجنل میټرولوژیکل سنټر نه چې کوم هغه ورکو نو د درو ورځو یا د یو هفته فورکاست ورکو جی جی کوم چې لانګ ټرم فورکاست وی اوټلوک وی از موږ چې کوم هډ کوارټر افیس دی په اسلام آباد کې هغه په دی باندې دا د هغه منډیټ دا خو را روان یو څو ورځو کې یو هفته نیمه کې په خیبر پښتونخوا کې د باران امکان داسې نشته عمدغه سي موسم به یخ وي او کوم چې بالایي لکې دی الته موسم ډیر یخ وي او زه په ځای کم میدانی علاقې چې خصوصا پیښور صوابه چارسده مردان بی خان بنو په دغه ځایونو کې د ماخام ماسخوتن او د سحر وخت کې چې دی نو دا لړه وي ډېر شکریا ډاکټر محمد فهیم صاحب او څنګه غوي ذکر وکړ چې دا صورت روان هفته کې هم جاری وي دغه صرف دعا کولی شو چې الله تعالی دې موږ باندې رحم وکړي انسان خو په انسان رحم نه کوي ټول کلایمټ چینج هم د انسان د وجه نه دی خو صرف د الله دعا کولی شو چې هغه دې موږ باندې رحم وکړي او دغه چې کومه مسله دی وخت کې پاکستان ته پیښه ده هغې کې د موږ مرسته وکړي یو ډول شان د ماخلو ویلکم بیک پښتو کې متل دی وی شیر دی خو گیر دی او عمران خان صاحب سخت گیر دی نن اغوی په زمان پارک کې اجلاس راغوسته دی او لار ورته نه ملاویږي چې اخر سو کی کارنر ټایګر دا نوم عمران خان صاحب ورکړو خپل ټیم لا په خپل هم ځان کارنر ټایګر شیر د مثال ورکړو خو دغه شیر دی وخت کې گیر دی چې اخر هغه به کیس او دی هغه دی چودھری برادران دی وخت کې برادران نه دی چودھری اینڈ سن گیر کړی دی پنجاب حواله سره منصلاحي او پرویز الهي چې کم گیم دی وخت کې وک هغه کې پاکستان تحریک انصاف سخت گیر دی او نن زمان پارک کې اجلاس وشو او یو ځل بیا ټولو ممبرانو عمران خان صاحب ته دغه اختیار ورکړ چې ته اسمبلی ماته کا دا اختیار دی کم چې تیر زیارت پرز د پنجاب اسمبلی ممبرانو ورکړو وزیر اعلی ورکړو بیا د جمعې پرز د پنجاب اسمبلی ممبرانو ورکړو د خالی پرز د خیبر پښتونخوا ممبرانو ورکړو سند والا ورکړو نن بیا اختیار ورکړو صرف اختیار ورکړی کیږي لګیا دی فیصله نخکاری فیصله د وخت کې ګیره ده او وجه ده پنجاب اسمبلی خیبر پښتونخوا اسمبلی خو تیاره ده صرف یو حکم دی اسمبلی به تحلیل شي گورنر صاحب هم اعلان وکړ چې راولېږه سمري چې منظور کم زه تیار یم اسمبلی تحلیل کولو دپاره خو اوس اسمبلی به لیږي څوک آیا اسمبلی لیږل پکار دی او که نه ولې چې یاره دا ده چې دا نه وي چې پاکستان تحریک انصاف نه دا واحد ځای هم د لاس نه وځي پنجاب کې د هغوی حکومت دی وخت کې بالکل په هوا کې دی او نن ویلي کېږي چې د وزیر اعلی پنجاب گورنر پنجاب سره هم ملاقات شوی دی او څه دننه خبرې روانې دي چې دغه اسمبلی ماتېدو نه څنګه بچ شي پرویز الهي صاحب هغوی خو صفا ووې چې زه مارچ پورې اسمبلی نه ماتوم دغه اسمبلی به جاري ساتم عمران خان صاحب وایي چې زه به همدغه میاشت کې اسمبلی ماتوم خو نن اجلاس کې هم څه خاص حل رو نه وته او قریشي صاحب وایي چې عمران خان صاحب وایي چې زه به زر تر زر اسمبلی ماتوم بخښنه غواړم خبره د دسمبر د میاشت نه زر تر زره ماتولو ته لاړه خو خبره واپس اغستل نه دي اوس کتل دا دي چې عمران خان صاحب کم اعلان په 26 نومبر باندې کړی
په هغه اعلان باندې هغه ساده پورې قایم پاتې کیږي خو که عمران خان صاحب دغه اسمبلیانو نه ووته نو مشکلات به د هغه دپاره او د هغه دپاره زیات شي بیا به حالات کیدی شي د هغه په کنټرول کې را نشي نو دا بار بار هغه ته ویلې کیږي خیبر پښتونخوا کې هم څه مشران دی ورته ویلي دي چې خان صاحب دې وخت کې لږ ګزاره وکړه مه ماتوه اسمبلي ویلي دي ځان پې غلی کا مخکې د هم ویلي چې زه به 25 مۍ نه پس شپږ ورځو کې راځم هغه ټایم ځان غلی کړو اوس هم ځان غلی کا کتل بدایي چې عمران خان صاحب په خپل اعلان باندې ځان غلی کوي او که اسمبلیانې ماتوي او ځان لا مشکل نور هم زیاتوي پروګرام وخت ختم دی اجازت راکړئ د الله پامان